چینل بات کرتا ہے، اٹھا کے منہ بشاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے، یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر و جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیری پنڈتوں کے درد کا سیاسی استحصال کرتی آئی ہے اور محض سیاسی مفادات کی غرض سے کشمیری پنڈتوں کے مدعوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ اننت ناگ کے کھرم علاقے کا دورہ کرنے کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیری پنڈت ملازمین ایک لمبے عرصے سے اپنی مانگوں کو لے کر جموں میں احتجاجی دھرنے پر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں حالات سازگار ہونے تک انہیں عارضی طور پر جموں منتقل کیا جائے اور وہاں پر نوکریاں کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن بجائے ان کے مسائل سلجھانے کے بی جے پی محض اپنے ووٹوں کی خاطر کشمیری پنڈتوں کا استحصال کر رہی ہے، اور آج کشمیری پنڈت بی جے پی کے لیے صرف ووٹ بینک بن کر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر سائبر مجرم نے سیکٹر 50 کی ایک سوسائٹی میں رہنے والی خاتون ڈاکٹر کو ای میل بھیج کر 50,000 روپے رنگداری مانگی ہے۔ رقم نہ دینے پر ملزم نے خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ خاتون سیکٹر 62 کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹر ہے۔ ای میل سے ملنے والی دھمکی کے بعد خاتون ڈاکٹر نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے تھانے کی سطح پر تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ ناظرین، اجمیر شریف جانے سے پہلے جھارکھنڈ کے 2 مسلم نوجوانوں کو ایک ہندو دوست کے ساتھ وارانسی میں بابا وشوناتھ کے دھام جانا مہنگا پڑ گیا۔ وشوناتھ دھام کے اندرونی سیکورٹی کی کمان کرنے والے CRPF افسر نے جب گیانواپی واقعے کی وجہ سے 2 مسلم نوجوانوں پر شک کیا تو ان کے ساتھ ایک دوست کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی۔ تینوں سے کوئی قابل اعتراض مواد نہیں ملا۔ آج انٹیلیجنس بیورو کی ٹیم ان سے پوچھ گچھ کرے گی، اس کے بعد ان سے متعلق مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، ادھر 2 مرحلوں میں ہونے والے گجرات اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین MIM 12 سے 15 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرے۔ امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ باتیں پارٹی کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے آج یہاں خبر رساں ایجنسی UNI اور سروس سے گفتگو کے دوران کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ MIM سربراہ اسدالدین اویسی نے اس سال گجرات کی 30 اسمبلی سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں مجلس کے لیڈران نے فیصلہ کیا کہ صرف انہی نشستوں پر قسمت آزمائی کی جائے گی جہاں مسلم ووٹ کے علاوہ پسماندہ طبقات کے ووٹ فیصلہ کن ہیں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ کچھ دنوں میں محسوس کیے گئے کئی زلزلے کے جھٹکوں نے لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ پیر کے روز پھر زلزلہ محسوس کیا گیا اور یہ الگ الگ اوقات میں ہندوستان کے 3 مقامات پر دیکھنے کو ملا ہے۔ سب سے پہلے پیر کی صبح تقریباً 3:42 پر پنجاب کے امرتسر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پھر پیر کی دوپہر مدھیہ پردیش کے سنگرولی میں زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا، اور اسی وقت اتر پردیش کے پریاگ راج میں بھی زلزلہ آیا ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، ادھر گیانواپی معاملے میں وارانسی کی سول فاسٹ ٹریک کورٹ میں پیر کے روز سماعت ہوئی۔ بعد ازاں سول جج نے سینئر ڈویژن مہندر کمار پانڈے کی عدالت نے اس پر فیصلہ کیا کہ 2 دن فیصلے کو ملتوی کر دیا 2 دن کے لیے۔ اب اس معاملے میں 17 نومبر کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ دراصل ہندو فریق کی طرف سے داخل عرضی میں 4 مطالبات کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ہے گیانواپی احاطے میں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جانا۔ 17 نومبر کو عدالت فیصلہ سنائے گی کہ عرضی قابل سماعت ہے یا پھر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پیر کے روز عام آدمی پارٹی کے میڈیا پبلسٹی انچارج وجے نائر اور تاجر ابھیشیک بوین پڑلی کو دہلی ایکسائز پالیسی گھوٹالے کی تحقیقات کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون PMLA کی دفعات کے تحت گرفتار کیا ہے۔ اس سے قبل دونوں کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے گرفتار کیا تھا، اور پوچھ گچھ کے بعد انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ عدالت میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کی ضلع دموہ ضلع میں قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال کے نمائندوں کو ایک مشنری اسپتال میں بے ضابطگیوں کا پتہ چلنے کے بعد کمیشن کے ارکان نے مبینہ طور پر تبدیلی مذہب کے الزام میں 10 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔
कमीशन के चेयरमैन प्रियंक कानूंगो और रुकन ओमकार सिंह ने कल मकामी ईसाई मिशनरियों के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों का मुआयना किया। जांच के दौरान बयानों पर तब्दीली मजहब का मामला सामने आने के बाद कमीशन के चेयरमैन ने दमोह देहात थाने में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नाज़रीन, उत्तराखंड के साबिक़ वज़ीर आला और पौड़ी लोकसभा हल्के से मेंबर पार्लियामेंट तीर्थ सिंह रावत अपनी ही पार्टी के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाए हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी हुकूमत पर सवाल उठाए। तीर्थ सिंह रावत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रियासत में चल रहे कमीशन घोटाले को बेनकाब करते हुए नजर आ रहे। उनका कहना है कि कमीशन दिए बगैर रियासत में कोई काम नहीं हो सकता। वीडियो में बीजेपी लीडर तीर्थ सिंह रावत एक कमरे में बैठे हुए हैं और रियासत में चल रही कमीशन खोरी पर तशवीश का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, त्रिपुरा की धलाई ज़िले अदालत ने हफ्ते को 4 अफराद को मंशियात की स्मगलिंग में मुलवस होने के जुर्म में सज़ा सुनाई। मुजरिमों में से एक को 5 साल कैद बामशक्कत और दूसरे को 3 से 2 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई। त्रिपुरा पुलिस ने एक बयान में कहा है कि धलाई ज़िले के स्पेशल जज ने इन 4 मुलजिमान को मुजरिम करार दिया, जिन्हें 2019 में एक केस नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया था। नाज़रीन ग्रामी, इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए 2 मरहलों में 250 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। जिन लीडरों को एमसीडी इंतखाबात के लिए टिकट नहीं मिला, उनकी नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। इसी एक उम्मीदवार का नाम आम आदमी पार्टी लीडर हसीब उल हसन का है, जो शास्त्री पाक वार्ड 213 से तैयारी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने हसीब को पहले कॉर्पोरेशन में नामजद काउंसलर के ओहदे पर फाइज किया था, लेकिन इस बार कड़ी मेहनत के बावजूद दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए हसीब उल हसन ने शास्त्री पार्क मेट्रो के सामने हाई टेंशन टावर पर चढ़कर पार्टी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। उनकी वीडियो भी वायरल हुई। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आज मुसलमान कौम हर मैदान में पसमानदा क्यों है। इसकी बुनियादी वजह है कि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम उसके कलाम से दूर हो गए, हमने अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं की। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने लखनऊ के सहकारिता भवन में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स तंजीम के बैनर तले इंसानी हकूक़ और हमारा आइन के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया, जिसमें मुसलमानों के मसाइल और मौजूदा चैलेंजों पर गौर व फिक्र किया गया था। नाज़रीन, इधर सिर्फ 15 दिन कबल राजस्थान गुजरात को रेलवे लाइन से जोड़ने वाले ब्रैडगेज ट्रैक का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। हफ्ते की रात को समाज दुश्मन आसिर ने धमाका खेज़ मवाद से उसे उड़ा दिया है। धमाके की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई। खास बात यह है कि मेवाड़ वागड़ के लोग पिछले 14 सालों से स्ट्राइक की मांग कर रहे थे, जिसे समाज दुश्मन आसिर ने 14 दिन तक सही नहीं रहने दिया। 13 दिन पहले पीएम मोदी ने गुजरात के असवार रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उसके बाद इस रूट पर बाकायदा ट्रेनें भी चल रही थी, लेकिन उसको उड़ा दिया गया। नाज़रीन, अमेरिका में बरसरेआम फायरिंग के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पेश आया, जहां अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। इस वाक़े में अब तक 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। अभी तक हमलावरों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, हालांकि पुलिस जोरों शोर से हमलावर की तलाश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में फायरिंग इतवार की रोज़ हुई थी। एक शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 अफराद की जाए वक़ूफ़ पर मौत हुई। मुलजिम ने ऐसा क्यों किया, इस सिलसिले में कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बमुकाबला पाकिस्तान के फाइनल मैच के दौरान पंजाब में 2 तलबा ग्रुपों में टकराव की बड़ी खबर सामने आई। यहां मोगा के लाला लाजपत राय कॉलेज के तलबा मैच को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों ग्रुपों में तनाज़े बढ़ती। जम्मू कश्मीर बिहार के तलबा के दरमियान पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई तलबा के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, तुर्की और इंडोनेशिया के दरमियान सनत, टेक्नोलॉजी, जंगलात, माहौलियात और तरक्की के शोबों में ताउन पर मबनी 5 समझौते तय पा गए हैं। इंडोनेशिया के जज़ीरे बाली में G20 सरबराही इजलास से कबल मिल्टन बॉली रेसिडेंसी में तुर्की और इंडोनेशिया के दरमियान 2 तरफ़ा समझौतों पर दस्तखतों की तकरीब मुनक़िद हुई थी। नाज़रीन, इधर शिमाली शाम में चश्मे अमन ऑपरेशन के हामिल इलाके में हमले की तैयारी में मसरूफ़ PKK के 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क उमूरी दिफा के मुताबिक बहादुर तुर्क फौज बुज़दिल और मासूम इंसानों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए है। नाज़रीन, रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोफ ने दावा किया है कि अमेरिका और नेटो एशिया पैसिफिक के इलाके पर मज़ीद अपना असर कायम करना चाहता है। लावरोफ ने कंबोडिया की मेज़बानी में जुनूब मशरिक़ एशियाई ममालिक की एसोसिएशन आसियान के 2022 के सरबराही इजलास में शिरकत की गर्ज से दारुल हुकूमत नोम पन्ना में प्रेस ब्रीफिंग दी थी। नाज़रीन, इधर जनूबी नाइजीरिया की सूबे अनाम्बरा में फौजियों और दहशतगर्द तंजीम IPOB के दरमियान हुई झड़प में 5 दहशतगर्द मारे गए। सूबाई पुलिस तर्जुमान टोशोको वाकेंगा ने बताया कि झड़प एसोफिया नामी इलाके में वाक़ फौजी चौकी पर दहशतगर्दों के हमले के बाद रोनुमा हुई थी। नाज़रीन, इधर अमरीकी रियासत टेक्सास में फ़िज़ा में टकराने वाले बोइंग B-17 और बेल P-63 किस्म के शो तैयारों पर सवार 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। डेलास डिस्ट्रिक्ट जज क्ले जेकन्स ने समाजी राब्तों के पेज पर ऐलान किया है कि गुज़िश्ता रोज़ डेलास एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर मुनक़िदा एयर शो के दौरान आपस में टकराने वाले 2 तैयारों में सवार 6 अफराद जाँ बहक हुए। जेकन्स ने बताया कि हुक्काम मुतवफ़्फ़ियों की तफ्तीश और शनाख्त पर काम जारी रखे हुए है। नाज़रीन, चीन के वज़ीर आज़म ली किचियांग ने कहा है कि हमारा मुल्क इक़्तिसादी इस्लाहात और बैरूनी दुनिया की तरफ खुलना जारी रखेगा।
لی نے کمبوڈیا کے دارالحکومت پنوم پن میں آسیان سربراہی اجلاس کے دائرہ کار میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کی۔ مذاکرات میں لی نے کہا کہ ایک بڑے ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے چین عالمی اقتصادیات کے ساتھ اتحاد کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اپنے مرکزی ہدف کے طور پر اصلاحات بیرونی دنیا کی طرف پھیلاؤ اور تجدیدیت پر عمل کرنا جاری رکھے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔